پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اب آپ سے تھوڑی سی گزارش ہے کہ دیکھو افطار کا وقت قریب ہے. ہم نے کتنا اچھا انجوائے کیا. 2:30 بجے سے آپ کو مختلف سیگمنٹس دکھائیں، ہم نے آپ کو نعتیں سنائیں، ہم نے آپ کو گفٹس دیے، موٹر سائیکلیں بانٹیں، سب کچھ کیا. ٹھیک ہے، اب ہے وقت افطار کا. ٹھیک ہے نا، آپ کو بیان بھی سنائے، آپ کے سامنے اللہ کی تعریف بھی کی. اب یہ جو وقت ہے نا، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس وقت جو دعا کی جائے وہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہو. وہ بڑا ہی محروم ہوگا. گھروں پر بھی محروم ہے وہ، اور یہاں بھی محروم ہے وہ جو اس وقت اللہ رب العزت سے دعا نہیں کر رہا. تو میری آپ سے گزارش ہے، ابھی ہم یہاں پر مل کر انشاءاللہ ایک اجتماعی دعا کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ سب میرے ساتھ مل کر اس دعا کو کریں. اپنا ہاتھ اٹھائیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا اول الاولین آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین. اے اللہ، یہ جتنے حاضرین مجلس ہیں، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ، جتنے مسلمین و مسلمات دنیا سے چلے گئے، یا کریم ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ، ہم جتنے مسلمین و مسلمات یہاں اس وقت موجود ہیں، اپنی اطاعت ہم سب پر آسان فرما. اے اللہ، اپنے نبی کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. مالک، ہمارے دلوں کو اپنی طرف موڑ دے، اپنے پرنور چہرے کی طرف موڑ دے. ہمارے دلوں کو یا اللہ اپنے حکموں کا پابند بنا دے. مالک الملک ذو الجلال والاکرام، ہمارے بعد قیامت تک جتنے مسلمین و مسلمات آئیں گے، اے اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ، ہم جتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت، جتنے لوگ ٹیلی ویژن پہ اس کو پروگرام کو اٹینڈ کر رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، مالک ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، جو یہاں پر ہیں، جو گھروں پر ہیں. اور اے اللہ، جتنے مسلمین و مسلمات اس وقت جو دعا کر رہے ہیں، یا کریم صاف ستھری حلال وسعت والی روزی ہم سب کو نصیب فرما. اس کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ، براہ راست ہماری ہر ضرورت کو تو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. یا کریم، جو بیمار ہیں ان کو صحت شفا کاملہ نصیب فرما. جو دیکھ نہیں سکتے ان کو بینائی نصیب فرما. جو سن نہیں سکتے ان کو سماعت نصیب فرما. جو یا اللہ بول نہیں سکتے ان کو بولنا نصیب فرما. اے میرے کریم رب، جو قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو مختلف مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما. یا کریم، اے اللہ، ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا، ہماری بچیوں کو ہمارا فرما بردار بنا، ہمارے بیٹوں کو ہمارا فرما بردار بنا. اے اللہ، ماں باپ کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ماں باپ کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں اساتذہ کرام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما. اساتذہ کرام کو اپنے بچوں اور اپنے طلباء کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. میرے رب، ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما. ملک پاکستان کو لسانیت، زبان، فرقہ واریت، ذات، حسب، نسب، اس بنیاد پر یا اللہ جوڑ کی لعنت سے اس ملک کی حفاظت فرما. اس جو ایسی فضول جوڑ یا اللہ جس کی بنیاد لیبر یونینز ہو، جس کی بنیاد حسب نسب ہو، جس کی بنیاد یا کریم زبان ہو، جس کی بنیاد فرقہ واریت ہو، اے اللہ یہ لعنتوں سے اس ملک کو پاک فرما. اس ملک کو پاک فرما. افواج پاکستان یا اللہ اس ملک کی حفاظت کے لیے تگو دو ہیں میرے کریم رب، ان کی مدد و نصرت فرما. ان کی مدد و نصرت فرما. اے اللہ
جو اس ملک کے دشمن ہیں میرے کریم رب ان کو ہدایت نصیب فرما، ان کو ہدایت نصیب فرما، ان کو ہدایت نصیب فرما اے اللہ۔ اور اگر تو نے ان کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی، ان سب کو نیست و نابود فرما، اور ان کے غلط عزائم اور ان کے جرائم سے میرے ملک کے ایک ایک شہری کی حفاظت فرما، ایک ایک شہری کی حفاظت فرما، ہمارے کاروباروں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما اے میرے کریم رب، اے میرے کریم رب۔ جنہوں نے تیرے راستے میں جانیں دیں اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے، ان کو یا اللہ بہت بڑے بڑے اجر عطا فرما، ان کو جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ۔ جن خیروں کو تیرے حبیب نے تجھ سے مانگا ہے وہ خیریں ہمیں بھی نصیب فرما، اور جن شرور سے تیرے حبیب نے تجھ سے پناہ مانگی ہے یا اللہ ان سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ ہماری زندگیوں کی یا اللہ ناگہانی موت سے ہماری حفاظت فرما، سب بولے آمین۔ اے اللہ ناگہانی موت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ناگہانی موت سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ناگہانی موت سے ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ناگہانی موت سے ہماری بہنوں کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے بیٹوں اور بچوں کی حفاظت فرما، اور اے اللہ اپنے گناہوں سے یہ جو آفات ہم نے اپنے سر لے لی ہیں تو رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کے صدقے اے اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے یا اللہ ان ناگہانی آفات سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ۔ اونچا بولیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما، اے اپنے بندوں کی سننے والے ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرما، اور ملک پاکستان کو دنیا میں جنت کا حصہ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شان رمضان میں ہمارے یہ سیگمنٹ ہے شان علم، اس میں ہمارے 3 کنٹیسٹنٹ ہوتے ہیں اور ونر کے لیے ہوتے ہیں بیش بہا قیمتی انعامات۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کی بھرپور تعلیم میں بلا رہا ہوں ہمارے آج کے تینوں کنٹیسٹنٹس کو، جو کہ ہیں بشرا رحیم، سدرا مجاہد اور روما اسرار۔ آئیے جناب، تینوں ہمارے آج کے مہمانوں کے لیے بہت ساری تالیاں۔ آج کے شان علم کا جو ونر ہوگا اس کے لیے ہے کیو موبائل کی جانب سے ایک بائک کا تحفہ، اور ساتھ ہی پورے 1 سال کے لیے ویگا لوبریکینٹ موٹر سائیکل آئل، ایس ٹی سینڈوچ میکر اور گابا نیشنل کا ویکیوم کلینر، اور اس کے علاوہ دیگر شرکا کے لیے ہے کیو موبائل کی جانب سے ایک سیٹ۔ اور اس پورے عمل کے دوران آپ لوگوں کا ہمیں بھرپور تعاون چاہیے، تالیوں کی صورت میں، اگر صحیح جواب ہو تو حوصلہ افزائی، لیکن آپ لوگوں نے کسی بھی کنٹیسٹنٹ کی مدد نہیں فرمانی، انہوں نے اپنے اپنے طور پر ان سوالات کا جواب دینا ہے تاکہ بالکل انصاف کی بنیاد پر فیصلہ ہو کہ کون کیو موبائل کی اس بائک کا صحیح حقدار ہے۔ آج خواتین ٹائم ہے، آج تینوں ہماری خواتین مہمان ہیں، اور سب سے پہلے ہمارا ہے یہ بزر راؤنڈ۔ سب سے پہلے ذرا بزرز چیک کر لیجیے ایک دفعہ پلیز۔ ٹھیک ہے، پہلا راؤنڈ بزر راؤنڈ ہے، اس میں 5 سوالات ہوں گے۔ جو پہلے بزر بجائے گا اس کو جواب دینے کا موقع ملے گا۔ بزر بجا کر آپ نے اپورچونٹی لے لی پہلے جواب دینے کی اور غلط جواب دیا تو آپ اگلے سوال سے محروم ہو جائیں گے، اگلے سوال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، صرف اس بزر راؤنڈ کی حد تک جو 5 سوالات ہیں اس میں۔ تو جناب تیار ہیں؟ شروع کریں، تالیاں بجا دیں تو پھر ہم ذرا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اور آپ بتائیے گا آپ میں سے بشرا رحیم ہیں آپ، سدرا مجاہد ہیں آپ، اور روما اسرار ہیں آپ۔ بشرا، سدرا اور روما صاحبہ، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم آغاز کرنے لگے ہیں اس بزر راؤنڈ کا۔ 5 سوالات ہوں گے، ہر صحیح سوال کے جواب کے نتیجے میں آپ کو ملیں گے 10 نمبر۔ کیو موبائل کی بائک کے لیے ہے پہلا سوال، فتح مکہ کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔
ऊँटनी पर कौन से सहाबी सवार थे? हजरत उसामा बिन जैद रज़ी हजरत अली। जवाब हो गया गलत। अब अगला सवाल आप दो से है, आप नहीं दे पाएंगी। हजरत हमजा और हजरत उमर फारूक में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला। हजरत हमजा। आपने भी अपॉर्चुनिटी ले ली लेकिन जवाब गलत हुआ। अगले सवाल से आप महरूम। आप दोनों के दरमियान है अगला सवाल। दोनों सजदों के दरमियान बैठने के अमल को क्या कहा जाता है? जी कादा। कादा। ठीक कहा जाएगा। ठीक है, चले जनाब, जवाब दुरुस्त है। 10 नंबर हो गए आपको। पहला सही जवाब। हिंदुस्तान का नेपोलियन किस मशहूर शख्सियत को कहा जाता है? जी अकबर आजम को। गलत है, टीपू सुल्तान को कहा जाता है। आखिरी सवाल का होगा आप दोनों से। हजरत इब्राहिम का हजरत लूत से क्या रिश्ता था? हजरत इब्राहिम का हजरत लूत से क्या रिश्ता था? आपने पीछे का गलत जवाब दिया था ना, तो इसलिए आप नहीं बता सकेंगे। ये दो कोई बताना चाहता है? नहीं। हजरत लूत हजरत इब्राहिम के भतीजे थे। पहले राउंड का हो गया इख्तिताम और इस पहले राउंड के इख्तिताम पर आपके हैं 10 नंबर, जबकि आप दोनों अब तक कोई भी नंबर हासिल नहीं कर पाए हैं। चलें जनाब, अब बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की जानिब। अगले राउंड का हम आगाज करेंगे आपसे। तीनों शुरका के लिए 3-3 तस्वीर हैं। आपने बताना है किस शख्सियत की, किस जगह की, किस इदारे की ये तस्वीर है। इसका बजर से कोई ताल्लुक नहीं है। सवाल जिससे पूछा जा रहा है वही जवाब दे सकता है, बेशक आपको जवाब आता भी हो, बेशक वो सवाल का गलत जवाब भी दें। हर सही जवाब पर हैं 10 नंबर्स। और ऑडियंस, आपने सिर्फ जवाब के इख्तिताम पर जब मैं आपसे पूछूं अगर जवाब गलत हुआ तो आपने बताना है, वरना ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए यहां से कोई मदद प्लीज ना हो। जरा सा वॉलंटियर्स भी थोड़ा सा देखें। चलें जनाब, पहली तस्वीर दिखाइए इनको। जी बताइए कौन है ये? अरे अहमद फराज। वेरी नाइस। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। अहमद फराज, जवाब बिल्कुल ठीक। 10 नंबर हो गया आपके। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। वाह। चले जनाब, अगली तस्वीर दिखाइए ना। कराची में ही है कोई मॉन्यूमेंट, बट मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इस वक्त। कराची में तो है लेकिन ये क्या है? चले जनाब, ऑडियंस काउंटडाउन स्टार्ट। 5 बताइए क्या है ये? बहादुराबाद, कराची के इलाके बहादुराबाद में वाक़े चार मीनार चौरंगी, बहुत ही मशहूर और मारूफ। ये जवाब आपका गलत हो गया। आपके अब तक हैं 10 नंबर आपके लिए है। और आपने इसी तरह मेरा साथ देना है। आप लोगों ने मेरे साथ होना है, इनके साथ नहीं होना। जब मैं पूछूं तब बताना है आप लोगों ने। अच्छा जनाब, तीसरी और आखिरी तस्वीर इनके लिए क्यू मोबाइल की बाइक का सवाल। बताइए कौन है ये? क्वीन एलिजाबेथ। मलका एलिजाबेथ। ठीक, जवाब दुरुस्त है। 10 और नंबर हो गए आपके। चलिए जनाब, दिखाइए हमारी दूसरी कंटेस्टेंट को उनकी पहली तस्वीर। बताइए। नहीं पता। नहीं पता? ऐसे ही कोई गेस कर ले कुछ भी। मुसव्विर है कोई? मुसव्विर है? नहीं। कौन है जनाब ये बताइए, बाबा से बुलंद बताएं। शायर है जी, ये है मुनीर नियाजी, मशहूर और मारूफ शायर। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। चले जनाब, दिखाइए अगली तस्वीर। क्लॉक टावर ऑफ फैसलाबाद। फैसलाबाद का मशहूर और मारूफ घंटा घर। बहुत सारी तालियां। फैसलाबाद से पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ सियासतदान भी हैं। इस वक्त आबिद शेर अली साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ये सब फैसलाबाद के सियासतदान हैं। राजा रियाज साहब। चले जनाब, दिखाइए तीसरी और आखिरी तस्वीर। हाँ जी, प्रिंस चार्ल्स। प्रिंस चार्ल्स, जवाब दुरुस्त है। आपने भी 2 सवालात के सही जवाब दिए। आपके भी हो गए 20 नंबर आपके, 20 आपके, और आप अभी खड़ी हैं 10 नंबर्स पर। लेकिन आपकी अभी 3 तस्वीर बाकी हैं। दिखाइए हमारी तीसरी कंटेस्टेंट को आज की उनकी पहली तस्वीर। हाँ जी, फैज अहमद फैज। क्या बात है जनाब, फैज। वाह वाह। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। फैज अहमद फैज। दिखाइए अगली तस्वीर।
बताइए बाग जनाब इब्ने कासिम, जी। बाग इब्ने कासिम का ये बाग- कोठारी परेड, जहांगीर कोठारी परेड। थोड़ा सा और सोच लें। थोड़ा और सोच लें। क्लिफ्टन पे है ये, हाँ, क्लिफ्टन, क्लिफ्टन पे है, ठीक। जहांगीर ठीक है जुनेद भाई, आप इसका फाइनल फैसला मेरा करना ख्याल है। है दे देना नबी चाहिए, नज़ीर भुट्टो पार्क जो कहलाता है। दे देना चाहिए। ठीक है जनाब। चले जनाब, आपकी तीनों तस्वीर हो गई है, एक तस्वीर अभी बाकी है, सॉरी। ठीक है, दिखाइए जनाब। हाँ जी, हिलरी क्लिंटन। हिलरी क्लिंटन, अमेरिका की साबिक वजीर खारजा। इनका तो आपने मुझे लग तीनों रहा के सही है जवाब दिए। कि इनका मुझे लग रहा है ये बाइक पर बैठ के जाना चाहती हैं। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। चले जनाब, आपके हो गए हैं तीनों सवालात के जवाब बिल्कुल दुरुस्त। तो यूं दूसरे राउंड के अख्तिताम पर क्यू मोबाइल की बाइक के लिए जो हम खेल रहे हैं, आपके नंबर्स हैं 40, आपके हैं 20 और आपके भी हैं 20। लेकिन आखिरी जो राउंड है उसमें पूरी काया पलट सकती है। रैपिड फायर क्वेश्चन है, 1 मिनट का यहाँ पर काउंटर चलेगा जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा सवालात के जवाब दे सकती हैं। इसलिए अगर जवाब ना मालूम हो तो तजवीज़ ये है कि या तो गलत जवाब दे दें या बेशक पास कह दें, वक्त ज़ाया ना करें, इसलिए कि सवालात बहुत हैं। ये देखें, ये आपका टाइमर चलेगा। महफूज है, टाइमर आपका चल रहा है और ये राउंड शुरू होगा आपसे, दरमियान में जो हमारी बहन है। ठीक है जनाब, शुरू करें। चलें, शब कद्र का जिक्र कुरान की किस सूरा में आया है? सूरह बनी इसराइल और सूरह इसरा में। गलत, शब कद्र का तस्करा सूरह कद्र में आया। इन्ना अंज़लना बुडापेस्ट, मेराज समझी। बुडापेस्ट किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? दोबारा पूछिएगा। बुडापेस्ट किस में? पास। पास, हंगरी। गलत हो गया जवाब। हुज्जाज कराम ईद उल अज़हा की नमाज कहाँ अदा करते हैं? उसमें मीना के मुकाम पर। नमाज अदा नहीं की जाती हुज्जाज कराम के नाम से ईद उल अज़हा की। गलत। हजरत जाफर तैयार ने नजाशी के दरबार में किस सूरे की तिलावत फरमाई थी? सूरह मरियम की। बिल्कुल ठीक। हजरत अस्वद खाना काबा की किस सम्त में है? मशरकी। जुनूब मशरिक। गलत। किस मुल्क का परचम जंग के दौरान उल्टा लटका दिया जाता है? थाईलैंड, फिलिपीन या लाओस? पास। फिलिपीन। 1958 में जब पाकिस्तान में पहली बार मार्शल लॉ नाफिज हुआ उस वक्त सदर पाकिस्तान कौन थे? याह्या खान। गलत, सिकंदर मिर्जा। कायदे आजम की अपील पर मुसलमानाने हिंद ने 22 दिसंबर 1939 को कौन सा दिन मनाया था? यौम निजात। यौम निजात, बिल्कुल ठीक। मस्जिद अक्सा, सवाल शुरू हो गया इसलिए मैं खत्म करूंगा। मस्जिद अक्सा की बुनियाद किस पैगंबर ने रखी थी? बुनियाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने और तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गलत, ने। हजरत इसहाक। क्योंकि आप अगर 1 सेकंड से पहले भी सवाल शुरू हो जाएगा तो उसको कंप्लीट करूंगा, लेकिन आप इस सवाल का भी सही जवाब बहरहाल नहीं दे एक पाई। सेकंड, वसीम, मस्जिद अक्सा की बुनियाद ये ठीक कह रही हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम माना ने जाएगा रखी थी। इसको? हाँ, ये माना जाएगा। दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसकी बुनियाद रखी थी और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको पूरा किया था। नहीं, मस्जिद अक्सा की बुनियाद जो थी, हाँ, वो दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी थी। ये इनका जवाब ठीक है। ओके जनाब, तो 10 नंबर इनके पॉइंट में और ऐड हो जाएंगे। ठीक है जनाब, ठीक। और आप इसी अंदाज से इसमें जजेस के फराइज सरंजाम देते रहिए और हमें बताते रहिएगा। चलें जनाब, 50 नंबर्स पर आप पहुंच गई हैं। ठीक, अगले 10 सवालात हैं, अगले 1 मिनट तक सवालात हैं आपसे और आप ऑलरेडी इस वक्त 40 नंबर्स पर खड़ी हैं। हजरत आयशा सिद्दीका का इंतकाल किस सन हिजरी में हुआ? सन 22। पास। 58। गलत। माइक करीब कीजिएगा। हज फर्ज होने के बाद पहले सफीर हज कौन थे? पास। हजरत अबू बकर सिद्दीक। दूसरी जंग अजीम में कुल कितने मुमालिक ने हिस्सा लिया था? 54, 56 या 58? 54। गलत, 56। हुजूर अकरम ने किस मुल्क के बादशाह की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई थी? शायरों। हबशा के बादशाह नजाशी की। गलत। सूद किस सन में हराम हुआ था? पास। 9 हिजरी में। गलत हो गया। पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? सिकंदर मिर्जा। ख्वाजा नाजिमुद्दीन। गलत। किस जानवर के 2 दिमाग होते हैं? पास। बंदर। सार्क तंजीम के 8 मुमालिक में से इस्लामी मुमालिक कितने हैं? 5। 4। गलत। उस सूरा का नाम बताइए जो किसी गजवा के नाम पर है? पास। सूरह अहज़ाब। हबशा के बादशाह नजाशी ने किस सहाबी के हाथ पर इस्लाम कबूल किया? हजरत जाफर तैयार। बिल्कुल ठीक। किन उम्मुल मोमिनीन का लक़ब उम्मुल मसाकीन था? आखिरी सवाल। हजरत आयशा सिद्दीका। हजरत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा। ओफ, देखिए मैंने आपसे कहा था ना इस एक राउंड में सारी काया पलट सकती है। ये सबसे आगे खड़ी थी लेकिन इस राउंड में चीजें इनके हक में ज्यादा नहीं गई। ये इतने सारे सवालात में से सिर्फ एक का जवाब दे पाई, इसलिए अब आप दोनों बिल्कुल बराबर में आकर खड़े हो गए हैं और आपके पूरे सवालात के दौरान ये दुआएं मांग रही थी अल्लाह करे जवाब ना दें, अल्लाह करे जवाब ना दें। मैं इनके एक्सप्रेशन देख रहा था। चले जनाब, क्यों मोबाइल की बाइक के लिए आपसे है सवाल, या तो इन दोनों में से कोई एक बाइक जीतेगा या अगर आपने सिर्फ 4 सवालात के भी सही जवाब दे दिए तो आप क्यों मोबाइल की बाइक जीत सकती हैं। आप जो कि पहले राउंड में 0 पे खड़ी थी वो भी जीत सकती हैं।
चले जनाब शुरू किया जाए. ओके, गौतम बुद्ध का असल नाम क्या था? पास. ओके, इस्लामिया कॉलेज पेशावर के बानी कौन थे? सॉरी, क्वेश्चन नहीं सुना. इस्लामिया कॉलेज पेशावर के बानी का नाम? पास. साहबजादा अब्दुल कय्यूम. यौम बद्र का दूसरा नाम? पास. यौमुल फुरकान. हुजूर अकरम ने मक्के में जो पहला इस्लामी मरकज बनाया था उसका नाम? पास. दारुल अरकम. दुनिया में सबसे ज्यादा जलजले किस मुल्क में आते हैं? जापान में. जी. अबुल अंबिया किस पैगंबर को कहा जाता है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम. हजरत इब्राहिम. गलत. हुजूर अकरम का नाम मुबारक अहमद कुरान में कितनी बार आया? 4 मरतबा. गलत, एक बार. 1962 में पाकिस्तान में नाफिज होने वाला दूसरा आईन सदारती था या पार्लिमानी? सदारती था. ठीक. बांग्लादेश का कौमी निशान कौन सा फूल है? कमल का फूल है. नरगिस का फूल. हजरत अली की विलादत बासादत कहां हुई? हजरत अली की? जी. बगदाद में, इराक में. खाना काबा. अबू लहब किस बीमारी में मरा था? पास. ये जवाब ठीक है, मक्का मुकरमा जो कह रही है ठीक है. अच्छा, ओके, मैं ना बगदाद कहा. नहीं. अच्छा, ये इसीलिए आपका यह कहना है. ठीक है. एक और जो उन्होंने हजरत अली का जवाब वो भी ठीक था. मैं समझा कि उन्होंने बगदाद कहा. आपने मक्का मुकरमा कहा था ना? बगदाद ही कहा है, मुझे बता रहे हैं कंट्रोल रूम वाले. कौन से क्वेश्चन के लिए? हजरत अली की विलादत बासादत कहाँ हुई थी? आपने क्या जवाब मैंने दिया? बगदाद कहा. बगदाद ही कहा. I'm sorry. बगदाद ही कहा था. नहीं, ठीक है. आप कंट्रोल रूम ने भी यही कहा कि इन्होंने बगदाद ही कहा था. तो जनाब आप कर लीजिए इनामा, ये पॉइंट सारे मुरत्तब. अच्छा भाई, अब क्या किया जाए? मैं ये कहना चाहूँगी, ऊँटनी पे जो थे हज़रत उसामा बिन जैद भी थे. नहीं, वो उसामा बिन जैद वहां से वापसी में थे, हज से वापसी में थे. उसामा बिन जैद थे. इन्होंने सवाल दूसरा किया था. अच्छा, आप जुनैद भाई, इन्होंने अगर तो फतेह मक्का पूछा था. फतेह मक्का में कौन बैठे थे साथ में? शायद गलत पढ़ा होगा. हाँ, उस नहीं, उसामा बिन जैद ऊंटनी पर सवार थे, लेकिन उसामा बिन जैद ऊंटनी पर सवार थे हज से वापसी पर. जुनैद भाई, ये दोनों इस वक्त बराबर है. तीनों बराबर है इस वक्त. अच्छा, तीनों 50-50 पॉइंट्स के साथ. इंटरेस्टिंग. ओके, क्या किया जाए? ये सूरत हालत में पहली बार दरपेश आई है. मेरी तजवीज़ है, आपके जहन में अगर कोई सवाल है आप कीजिए बजर राउंड में इसका जवाब. अच्छा जी. तो क्या होता है? सवाल पेनल्टी आसान स्ट्रोक. करना है, मुश्किल करना थोड़ा है? सा मुश्किल होना चाहिए. क्यों मोबाइल की बाइक जा रही है, तीनों का क्यों मुकाबला मोबाइल की बराबर बाइक? है. बजर बजाया जाएगा और फिर वही तजवीज़ है. यानी कि अगर बजर बजा दिया और गलत जवाब हुआ तो हम सेकंड नंबर पे बजाने वाले को मौका देंगे. ठीक है, इसमें हम ये मुख्तलिफ रखेंगे. ठीक. उस नबी का नाम बताइए जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सबसे आला नस्ब वाले हैं. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम. नहीं. चलिए आप दोनों में से कोई बताए. चले, मैं अगला सवाल अगला सवाल. कोई और सवाल करें. अच्छा. हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या उम्र थी जब आपका निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ? जी. 40 बरस. 40 बरस. 40 बरस. क्यों मोबाइल की बाइक बजर राउंड के नतीजे में आपने जीत लिया. आइए जनाब, भरपूर तालियों में आइए. आज का शान इल्म का सेगमेंट इंतहाई इंटरेस्टिंग, जहां तीनों मेहमानों ने हासिल किए 50-50 नंबर्स. आपको अगर मैं एक ऑप्शन दूं कि यार क्यों मोबाइल ले जाएं ये ले जाएं, तो आप क्या लेके जाना चाहिए? अगर आप ये ले जाएंगी, क्यों मोबाइल हम ले जाएं. अच्छा, माइक होगा. इनसे मुझे उम्मीद नहीं थी इनके जीतने की. तो बिल्कुल इनके नंबर 0 थे पहले राउंड में. मुझे ये बिल्कुल इन्होंने 0 से जो है वो आगे का रास्ता तय किया. आपको बहुत बहुत मुबारक हो. क्यों मोबाइल की ये बाइक हो गई आपकी, क्या कहेंगे? जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच सर. मैं बिल्कुल सोच के नहीं आई थी एंड आई वाज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड. हमें भी तकरीबन यकीन था इस बात का. इस बारे में हमारे ख्याल मिलते हैं. और नहीं, लेकिन देखिए ना, आखिर में तो हो गए टॉप स्कोरर. आखिर में आप कर गई. चलें, आपको बहुत बहुत मुबारक हो. क्यों मोबाइल की ये बाइक हुई आपकी. वीगा लुब्रिकेंट की जानिब से पूरे साल के लिए मोटरसाइकिल का कार्टन, एसटी सैंडविच मेकर और गाबर नेशनल वैक्यूम क्लीनर के इनामात भी जाएंगे आपके साथ क्यों मोबाइल के बाइक के साथ साथ. और इसके अलावा आप दोनों के लिए है क्यों मोबाइल की जानिब से सेट. और जुनैद जमशेद साहब, जोंग कहाँ हैं आप? हमारे पास इस वक्त जोंग के मुझे दे दीजिएगा, है हमारे पास. मुबारक हो आपको बहन, बहुत बहुत मुबारक हो. वसीम भाई, एक छोटा सा. जी बिल्कुल. ये जो हमारे रनर्स अप आए हैं, अब ये दोनों ही रनर्स अप हैं, तो मैं इनसे एक सवाल करूंगा. उस सवाल के जवाब में ये क्विज के रनर अप के लिए खुशखबरी है, वो एक सवाल का सही जवाब देकर शामिल हो सकते हैं ARY और जोंग की हज कुरानंदाजी में, जो कि 27 रमज़ान को की जाएगी. और जीतने वाले खुशनसीब को ARY और जोंग की जानिब से हज पर भेजा जाएगा और अपने साथ ले जा सकेगा वो किसी भी एक फैमिली मेम्बर को. इसके अलावा
یہ ٹھہریے، یہ ہیں جناب علی ڈینیز کے. تو یہ ڈینیز کے ای قرآن ہیں. یہ پہلے تو میں اپنی ان دونوں بہنوں کو گفٹ کر دوں. یہ الیکٹرانک قرآن ہے ڈینیز کی طرف سے. یہ بہن ایک آپ کا ہے، ایک آپ رکھیے، ایک آپ رکھیے. اور میں ایک سوال کروں گا، اس سوال کا جو جواب دے گا بزر پہ، وہ پھر آگے حج کے لیے، حج کی قرآن اندازی کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا. ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے. تیار ہیں جی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے بارے میں فرمایا اگر میری تیسری بھی کوئی لڑکی ہوتی تو میں اس کے نکاح میں دے دیتا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا. زوم کی قرآن اندازی میں آپ شامل ہو گئی ہیں جو کہ 27 رمضان المبارک اب ان سے، اب انہوں نے 2 سوال ہیں، ان میں سے اگر آپ نے کسی ایک کا جواب دے دیا تو آپ قرآن اندازی میں شامل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. پہلا سوال ہے کہ زونگ حج آفر اشتہار میں ملک کی 2 نامور شخصیات موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک کا نام بتائیے. یار یہ کوئی سوال ہے؟ جنید جمشید اور مسعود اختر، کسی آپ ہی ہوں گے obviously جنید جمشید. یار یہ کس نے عقل مند نے یہ سوال بنایا؟ یہ کوئی سوال ہے؟ تو سوال کا جواب تو دے دیا آپ نے. اور یہ مسعود اختر کون ہے بھائی؟ مبارک ہو آپ کو، آپ کا نام آ گیا. آئیے. تھوڑی سی آپ مجھے لگتا ہے ڈپریسڈ ہیں. یہ میری بہن تھوڑی سی ذرا ڈپریسڈ ہے. وہ اپنا نہیں ٹھیک ہے. ہاں کہہ رہے نہیں ٹھیک ہے کوئی نہیں. تھوڑی سی آپ ڈپریسڈ ہیں کہ اس سے مگر مقابلہ تو انہوں نے اچھا کیا تھا. مقابلہ ان دونوں نے اچھا کیا تھا ویسے وسیم جی. کیا پتا آپ حج پر چلی جائیں؟ ہاں اللہ کرے. اللہ کرے. کیا پتا اللہ کا آپ کو حج پر لے جانے کا اللہ کا وہ ہو. ہاں بے شک. ٹھیک ہے. اللہ آپ دونوں کو مبارک کرے. آئیے تشریف لائیے. چلیں جی، بہت ساری تالیاں ہمارے ان تینوں مہمانوں کے لیے، اور تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. شان علم سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ رہنے کا. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو شان رمضان نشریات میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ٹرانسمیشن کے یہ آخری لمحات، ہم بہت تیزی سے تقریباً 1 گھنٹے بعد 50 منٹ بعد افطار کے وقت کی جانب بڑھ رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہمارے کچھ مہمان موجود ہیں جو کہ انڈس ہاسپٹل سے یہاں پر تشریف لائے ہیں. ہمارے ساتھ جنید جمشید صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عبد الباری خان صاحب جو کہ ریپرزنٹیٹو ہیں انڈس ہاسپٹل کے. یہ 20 ایکڑ پر پھیلا ہوا اسپتال ہے، کورنگی میں واقع ہے. کراچی کی عوام تو بہت ہر بچہ جانتا ہے اس کے بارے میں. یہاں پر اعلیٰ معیار کا علاج ہوتا ہے اور مفت علاج ہوتا ہے. اور 2007 میں اپنے قیام سے لے کر اب تک یہ تقریباً 15 لاکھ مریضوں کا علاج کر چکا ہے یہ انڈس ہاسپٹل. اس میں تمام اقسام کی سرجریز ہوتی ہے جن میں جنرل سرجری سے لے کر ENT اور پلاسٹک سرجری تک شامل ہے، اور اس کے علاوہ دیگر امراض کا بھی علاج کیا جاتا ہے. اور آج یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ مہمان بھی بیٹھے ہیں، کچھ دوست بھی موجود ہیں. ذرا ان سے بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ سب سے پہلے آپ بتائیے گا اپنا نام، اور آپ بتائیے گا کہ کیا ہے آپ کا مسئلہ. میرا نام ارشد ہے. السلام علیکم. اور ان کو کیا مرض ہے، کیا مسئلہ جو ہے نا ہے؟ مائک ذرا قریب کیجیے. پھیپھڑے کا مسئلہ ہے اس کا، اور دل میں سوراخ بھی بتاتے ہیں اس کا. اور کتنے عرصے سے اس کا علاج جاری ہے؟ یہ علاج تو کافی عرصے سے ہے اس کا، شروع سے ہی بچپن سے ہی کروا رہے ہیں ہم لوگ. اچھا صحیح ہے. بہت سی جگہوں پہ علاج کرایا ہے لیکن ہمیں کچھ نہیں پتہ چلا کیا مرض ہے کیا نہیں ہے. جب ہم لوگ انڈس میں آئے تو انڈس میں پتہ چلا ہے کہ اس کا جو ہے نا یہ مسئلہ ہے پھیپھڑے کا اور دل میں سوراخ ہے. اس سے پہلے کسی نے نہیں بتایا اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. بہت سی جگہوں پہ گئے ہم لوگ، ہم نے بہت سی جگہوں پہ علاج کرایا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. مین مسئلہ اس کا یہ ہے کہ کھانسی رہتی ہے اس کو. کھانسی کی وجہ سے ہم لوگ بہت پریشان تھے. 5 نمبر بھی یہ داخل رہی ہے بچی، تقریباً 1 مہینہ بھی رہی ہے، اور بعد میں بھی گئی ہے ادھر، لیکن انہوں نے کچھ نہیں بتایا. انڈس والوں نے ہمیں بتایا کہ اس کے اندر پھیپھڑے کا مسئلہ ہے. پھیپھڑا اس کا ایک ختم ہو گیا، کام کرنا چھوڑ گیا ہے. ایک پھیپھڑے کے اوپر وزن آیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ بچی جو ہے نا پریشان رہتی ہے، اور اس کے دل میں سوراخ بھی ہے.
اچھا, اور ابھی ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح مستقل علاج چلتا رہا تو یہ ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ؟ تو اس کے بارے میں تو یہ قریب رہتی ہیں, یہ بتائیں. جی آپ بتائیے گا. جی جی ذرا السلام مائک قریب. علیکم. یہ ڈاکٹر صاحب نے بولا تو ہے کہ یہ بچی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ, آپ پریشان نہیں ہو. اور ہمیں امید ہے کہ جہاں جیسے یہاں علاج ہو رہا ہے اور توجہ دی جا رہی ہے ہماری بچی پر, تو یہ کہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہماری بچی یہاں سے شفا ضرور پائے گی انشاءاللہ. اور ہماری یہ دوسری بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں, آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ تو میرا بھتیجا ہے, اس کو کینسر ہے جو تقریباً 5-6 مہینوں سے اس کو جاری ہے. ہم یہاں پہ آئے ہیں کراچی میں زیر علاج کے لیے. ویسے کہاں سے ہیں آپ؟ ہم کوئٹہ سے. کوئٹہ سے. جی. اس کو تکلیف کیا ہے, اس کو علاج مسئلہ کیا ہے؟ اس کو اصل میں کینسر ہے, اسٹمک میں پرابلم ہوئے, اسٹمک میں ٹیومر آ چکے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو اس کو وامٹ وغیرہ ہو رہی ہے, ساتھ میں اس کا ویٹ بھی کم ہوتا جا رہا ہے. تو ہمارے ساتھ CCH والے ہاسپٹل اور انڈس ہاسپٹل نے ہمارے ساتھ کافی کوآپریٹ کیا ہے. اس کے لیے ہم ان کے لیے کافی شکر گزار ہیں. آگے زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے, ان کو دے یا نہ دے, لیکن یہ ہمارے ساتھ کافی کوآپریٹ وغیرہ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ, واہ واہ واہ, بہت. اور ابھی ان کی جو اس مرض کی وجہ سے جو روزمرہ کی جو ڈیلی روٹین ہے وہ کتنی زیادہ متاثر ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے, کس طرح ہوتا ہے, آپ کس طرح؟ فی الحال تو ان کا ویٹ کم ہوتا جا رہا ہے, اور کل ان کی سرجری ہے. سرجری کے بعد کل سرجری ہے ان کی؟ جی کل ان کی سرجری ہے. آج یہ افطار کا وقت بھی ہے, رمضان المبارک کا پہلا عشرہ بہت تیزی سے ہمیں چھوڑ کر رخصت ہو رہا ہے, اور کل اس بچے کی سرجری ہے جس کے پیٹ میں ٹیومر ڈائگنوز ہوا ہے. ابھی بھی جس کنڈیشن میں خود یہ کنڈیشن جب دیکھ کر ہمیں اتنی ایک انکمفرٹیبلٹی کا احساس ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے جو اس حال سے گزر رہے ہیں, اور ان کی ماں ہو یا ہو, چاچی ہیں, جتنے بھی ان کے رشتہ دار ہیں, ان پر کیا گزر رہی ہوگی. تو میں ضرور چاہتا ہوں کہ اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, یقیناً یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں, سب مل کر ایک دفعہ آمین کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ کل جب اس بچے کی سرجری ہو تو اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ. اور آپ ان کے السلام علیکم. جی واسطہ. میرا نام رخسانہ آصف ہے. جی میرے گردے نہیں ہیں, دونوں گردے نہیں ہیں. جی. میں انڈس آئی تھی تو انڈس والوں نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا, ہر بہت زیادہ خیال رکھا. ابھی میں ڈائلیسس پہ ہوں. 2 سال سے آپ ڈائلیسس پر ہیں؟ جی. ابھی میرے ہفتے میں 3 دفعہ ڈائلیسس ہوتی ہیں. اللہ کا شکر ہے اب میں بہت بہتر ہوں, پہلے سے بہت بہتر ہوں. وہاں کے سارے ڈاکٹر ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ بس ہماری زندگی ادھر ہی ہے, گھر سے زیادہ ادھر ہمارا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے انڈس ہاسپٹل میں. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں, ہمارے اور بھی باری صاحب ہیں, اور ہمارے اور بھی ڈاکٹر صاحب ہیں, سب بہت زیادہ ہمارا خیال کرتے ہیں. میرے 3 بچے ہیں, میں دوبارہ زندگی لی ہے میں نے. الحمدللہ. 1.5 مہینہ میں ICU میں رہی تھی. میرا بالکل تھا کہ میں بچوں گی, مگر انڈس ہاسپٹل والوں نے مجھے اتنا خیال رکھا کہ گھر والے کیا خیال رکھیں گے اس سے زیادہ ہمارا خیال رکھا. ڈاکٹر صاحب واٹس دی آئیڈیا, یہ کیا ہے, یہ کانسیپٹ کیا ہے اس کے پیچھے, یہ جو اتنی محبت اور یہ سارا؟ لیکن بیسیکلی جو ہے نا, ہر چیز ملتی ہے ہمیں, دوائی وہاں سے ملتی ہے, دودھ کے ڈبے ہیں, ہمارا ہر چیز, ہمیں صرف جانا ہوتا ہے اور ہمیں ڈائلیسس کرانا ہوتا ہے. اور میں بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا اور ڈاکٹر صاحب کا, اسپتال والوں کا, کہ میں بہت خوش ہوں کہ میں اپنی اولاد کے لیے میں کھڑی ہوئی ہوں. ماشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب. جی جس قسم کے حالات ہیں آپ کو پتہ ہے, غربت 50% سے زیادہ لوگ غربت کے نیچے رہتے ہیں, اور جو فیسلٹیز آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہیں, تو ہمیں ایک بات بڑا احساس ہوا تھا کہ کوئی ایسا اسپتال بنایا جائے جہاں پر کوالٹی کیئر فری آف کاسٹ ہو جائے. اور جس وقت ہم شروع کر رہے تھے, انڈس ہاسپٹل ایک یقین کے اوپر, اس پہ جی انڈس ہاسپٹل جو ہے ایک یقین کے اوپر ہے کہ اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ کے لیے اگر کچھ کرنا چاہیں گے, اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے, تو اس کے راستے نکلتے چلے جائیں گے. جس وقت ہم شروع کر رہے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینے میکسیمم 1 سال میں آپ پیسے لینا شروع کر دیں گے. الحمدللہ آج 7 سال ہو گئے, کسی کو 7 سال ہو گئے, کسی کو ایک آدمی کو بھی اس وجہ سے واپس نہ بھیجنا پڑا کہ اللہ نے کوئی انتظام نہ کیا ہو. ابھی اس وقت رش بہت زیادہ ہے, اور ہم الحمدللہ آج وسیم آپ کو اندازہ ہے کتنے پیشنٹس ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے؟ ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے کتنے پیشنٹس؟ تقریباً 1.8 ملین پیشنٹ. 1.8 ملین پیشنٹ, 18 لاکھ پیشنٹس ہیں ان کے. جی.
जी। दूसरा ये है कि ये एक टोटली पेपरलेस हॉस्पिटल है पाकिस्तान। Totally? पेपरलेस हॉस्पिटल है, कोई फाइल नहीं है, कोई शीट नहीं है, बस सब कुछ कंप्यूटर पे है सारा। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का या रीजन का मुकम्मल पेपरलेस हॉस्पिटल यही है। और दूसरी चीज़ इसमें एक ये है कि अभी हम इसको बढ़ा रहे हैं। 20 एकड़ जैसे हमारे पास जगह थी, 150 बेड से शुरू किया था, हम इसको अब 1500 बेड पे लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह अगले 10 साल के अंदर काम शुरू हो गया है। पहले फेज़ में हम इसको 600 बेड पे ले जाएंगे और इंशाल्लाह फिर 3 साल बाद और फिर 10 साल तक ये 1500 बेड पे हो जाएगा। और इसी किस्म के हॉस्पिटल 1500 बेड? जी बिल्कुल, 1500 बेड। ये और क्या मुझे- एक, ये क्या आज- एक जी माशाल्लाह। आज इस वक्त माहाना खर्चा हमारा तकरीबन 10 करोड़ रुपए है। माहाना खर्चा 10 करोड़ रुपए है। 10 करोड़ रुपए है। और जब 1500 होगा तो यकीनन एक अरब रुपए महाना होगा। लेकिन इसमें कितने ज़ीरो होते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ने जिस तरीके से आज किया है उस वक्त भी इसी तरीके से ये चलता रहेगा। इसमें कोई शख्सियत परस्ती नहीं है, ये एक इदारा है, लोग चलते जा रहे हैं, इंशाल्लाह ये आगे चलता रहेगा। और ऐसे अस्पताल हमारा इरादा है कि मुल्क के दूसरे शहरों में और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी ले जाएं। अभी हम इस वक्त 27 जून को हमने मुजफ्फरगढ़ में एक हॉस्पिटल जो टर्किश गवर्नमेंट ने दिया था उसका मैनेजमेंट शुरू किया है। रहीम यार खान में अब एक हम हॉस्पिटल शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह 1-2-3 महीने के अंदर। इसमें गवर्नमेंट हेल्प कोई नहीं है डॉक्टर साहब? गवर्नमेंट, ये मैं नहीं कहूँगा गवर्नमेंट की हेल्प नहीं है, गवर्नमेंट की हेल्प है अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा पहली दफ़ा, इससे पहले हमको ज़मीन के लिए गवर्नमेंट ने 30 करोड़ रुपए दिए थे और इस बजट में सिंध गवर्नमेंट ने 30 करोड़ रुपए सेंक्शन किए हमारे लिए। और मेरी सब लोगों से दुआ है कि आप लोग इसके लिए दुआ करें, क्योंकि असल चीज़ दुआ है और ये अस्पताल चलता है इन लोगों की दुआओं से है। यू आर अ हीरो। इन मरीजों की नहीं, हीरो मैं नहीं हूँ, हीरो ये लोग हैं। वो जो कहते हैं ना वो यू आर अ टॉप स्टार। नहीं सर, बस ये इन मरीजों की दुआएं हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है इंशाल्लाह। जी सर, मैं जब हमारे बच्चे या हमारे भतीजे, हमारे जितने भी पेशेंट, इनको कोई तकलीफ़ या कोई दर्द होते तो फ़ौरन जब डॉक्टर्स आ जाते हैं, इनको मतलब कोई इंजेक्शन वगैरह लगा देते तो इनके लिए हमारे दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला इन्हें आखिर तक कामयाब रखे। उनका जो भी मिशन है अल्लाह ताला उनको उनके मिशन के साथ मतलब कामयाब अता फरमाए। वसीम इसका इंडस का हमारे पास यूएन नंबर है। हम ये सारी हमारी डिटेल्स चल भी रही हैं, आप चाहें तो हम ब्रेक पे जाने से पहले बता भी दीजिए। वैसे टेलीविजन स्क्रीन पे सारी डिटेल्स प्लीज ये कैमरे में देख के, इसका यूएन नंबर है हमारा बल्कि ये सामने देखिएगा डॉक्टर साहब, ये सामने वाला कैमरा है आपका। 111-111-880। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, 111-111-880। और मेरी आप सबसे जो भी इसको सुन रहा है आपसे गुजारिश है कि आप लोग अस्पताल को आके देखें और किसी ऐसे वक्त में आए जब हमें बताए बगैर आएँ, ताकि आप खुद हम बहुत सारे दावे कर सकते हैं लेकिन सीइंग इज़ बिलीविंग। आप खुद आकर देखें, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी और आप हमारे इस कारवां का हिस्सा बनेंगे। वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, वाह, वेरी इंप्रेसिव डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे। अफ्तार का वक्त करीब है, कबूलियत दुआ का वक्त है। इंशाअल्लाह अभी आगे जाकर कुछ नात भी होगी, दुआ भी होगी और रोज़ा कुशाई भी होगी। और इसी मौके पर हम इस दुआ के साथ ही ब्रेक पे जाते हैं कि अल्लाह ताला इंडस हॉस्पिटल को और रिसर्च के जितने भी इदारे हैं जो कि इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। ये खुदा के बंदों से प्यार करने वाले बंदे हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए इंशाअल्लाह। एक वक्फे के बाद शान रमज़ान में दोबारा हाजिर होते हैं। जी वसीम, ये क्या हो मूड है रहा आपका? आपके क्या इरादे हैं बताएं मुझे। मेरा तो इरादा यार एक मोटर बाइक दे दूं यार, इतना अच्छी ऑडियंस बैठी है कि इनको ऐसे मोटर बाइक ही दे दूंगा।
کھولنا چاہ رہے ہیں سوال؟ کیا خیال ہے, دے دیں پھر؟ دے دے جی, نیک کام میں دیری کس چیز کی؟ تو یہ موٹر بائک ہے سپر سٹار کی طرف سے بائک. سپر سٹار ہمارا کدھر گیا جی؟ ہمارا وہ رہا سپر سٹار, وہ پیچھے سپر سٹار کی بائک ہے جی, اور اس کے ساتھ 1 سال کا ویگا لوبریکنٹس بائک آئل بھی جائے گا. تو سپر سٹار کی بائک ہے. ان کا لوگو میں وسیم, آپ لیا نا ذرا وسیم, یہ تاکہ پھر وہ یہ کہیں کہ یار ہمارے پیسے تو حلال ہوئے نا, کم از کم اتنا تو کریں. اتنی ماشاءاللہ سے انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے سپر سٹار نے. واہ واہ جی, سپر سٹار والے دیکھ لو بھائی, اپنی بائک کا میں بلہ نہیں اٹھا کے لے کر آیا, تمہاری بائک کا بلہ اٹھا کے لے آیا ہوں. اس کے الگ سے پیسے ہوں گے؟ اس کے الگ سے پیسے نہیں, چلو وسیم بھائی کے لیے الگ سے ہوں گے کیونکہ وسیم بھائی اس کو اٹھا کے لائیں. نظر آ رہا ہے جی سپر سٹار؟ آ رہا ہے آپ کو نظر سپر سٹار؟ میں جانتا ہوں آپ کو سپر سٹار سے وہ محبت نہیں ہے جو ان کی بائک سے ہے, سمجھے ہیں نا؟ اتنی عقل میرے وسیم میں بھی ہے. جی وسیم نکالیں پھر. میں نکالوں؟ ہاں اچھا جی, چلے جی میں نکالتا ہوں 3, نکال لیں اور اس میں سے پھر آپ سلیکٹ کیجیے ایک ساتھ. ٹھیک ہے جی, بالکل. میں نکالوں جی ایک. اچھا, انی منی مینا موقع چلے کا بائیس کو افی کریم لیٹ ہم گو. انی منی مینا مو, ارے 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 ارے, یہ تو مصطفیٰ نام کا ادھر کون ہے؟ اچھا اچھا جی, مستجاب نام کا کون ہے؟ آپ ہیں؟ نمبر بھی پوچھ لیجیے گا تاکہ کنفرم ہو. اچھا, اپنا کارڈ لے کر آنا, پھر آؤ نیچے آؤ, اور بہت سی تالیاں جی, تالیاں رکنی نہیں چاہیے. کارڈ اپنا لے کر آؤ بھائی مستجاب. آؤ جی, بہت سی تالیاں بھائی بھائی مستجاب کے لیے. آؤ بھائی مستجاب, ماشاءاللہ جی, بہت سی تالیاں بھائی. کیا حال چال ہے بھائی مستجاب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اچھا, کہاں ہے تمہارا کارڈ کدھر؟ بیگم صاحبہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے گئی ہیں, کارڈ وہ لے گئی ہیں. کیا کریں پھر؟ تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ پھر اگلا جب سیگمنٹ ہمارا ہو رہا ہو تب تک یہ کارڈ آپ جلدی سے ارینج کر لیجئے. ٹھیک ہے, تم کارڈ جلدی سے ارینج کر لو. ٹھیک ہے, کارڈ کا بقیہ حصہ. ٹھیک ہے, یا ہم ایک اور کام کریں وسیم, ایک اور نکال لیتے ہیں. 2 بائک ہوں گے؟ نہیں نہیں, پھر بائک ایک ہی ہوگی. اگر انہوں نے کارڈ دکھا دیا تو بائک ان کی ہو گئی, اگر انہوں نے کارڈ نہ دکھایا تو بائک اس کی ہو گئی جس کا کارڈ نکل آیا. کیا رائے ہے آپ کی؟ مستجاب میاں, سن لیا تم نے, کارڈ نکال دیا تم نے اس کا تو بائک تمہاری ہو گئی, اور کارڈ نہ نکالا تو پھر بائک جس دوسرے کا نکلا اس کی ہو گئی. ٹھیک ہے, اس بیچارے کی بھی جان حلق میں اٹکی رہے گی. بس سے کیجیے گا اس لیے کہ ہمارا پھر روزہ کشائی, پھر روزہ کشائی کر لیں. میرا خیال ہے کیونکہ کارڈ ان کے پاس ہے ان کے پاس, اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کو کسی اور کو دے دیں گے چانس. ٹھیک ہے نا, چلیے. تب تک جو ہے وہ ہم اپنے ذرا روزہ کشائی کے دوستوں کی طرف آ جائیں. یہ ہینڈ مائک ذرا مجھے دیجیے گا جنید بھائی, جی میں بچوں سے بات کروں, بلکہ چلیں ہیں میرے پاس. اس روزہ کشائی کی سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گابا نیشنل کے گفٹ ہیمپرز ہیں, دل پسند کے گفٹ ہیمپرز ہیں, KFC کے میل باکسز ہیں, اور کیلیفورنیا پیزا ہے. افطار دسترخوان کے لیے ہیں دل پسند کے افطاری باکسز, کرشی جام شیریں, کرشی سپرنگلی واٹر, کوک اور فروٹین جوس. ذرا کچھ اپنے ان دوستوں سے, ان بچوں سے بات کرتے ہیں جنہوں نے آج روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کی ہے. الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک. روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے؟ جی. آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 3 میں. اور آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ کیا کام کرنے میں آپ کو اچھا لگتا ہے؟ کون سا کام شوق سے کرتی ہیں؟ سچی بتائیں. کچھ لوگوں کی ہابی ہوتی ہے کھانا, وہ کہتے ہیں وہ کھانے کے لیے زندہ نہیں ہوتے, مطلب وہ زندہ رہتے اس لیے کہ کھانا ہوتا ہے. تو آپ کی کیا ہابی ہے بتائیں مجھے. مجھے پسند ہے. اچھا سوچیں. اچھا, یہ کوئی اتنا مشکل سوال تو نہیں تھا بھائی, ہابیز. اچھا آپ بتائیے جناب, آپ کا کیا نام ہے؟ ورثہ زینب. زینب. اور آپ ہمیں کچھ سنائیں گی, کوئی ایک لائن سنائیں گی کسی نعت کی یا کسی کلام کی؟ بتائیں, سنائیں.
सूरत फातिहा सूरह फातिहा हम सुनिए. चले मैं किसी एक से नात भी सुनूंगा जरा आज, क्योंकि इफ्तार का वक्त है और फिर इंशाल्लाह जब वक्त बचा तो फिर आप लोग से भी कुछ सुनेंगे. आपका क्या नाम है? मूसा मूसा साहब कौन सी क्लास में हैं? 4th क्लास में हैं. और मूसा साहब का रोज़ा ठीक जा रहा है? कैसे किन हालात में रोज़ा जा रहा है मूसा साहब का? 2 रोजे रखे हैं अभी. हैं? 2 रोजे रखे हैं. हैं. बस आज ये एक ही दिन में दोनों रख लिए हैं? नहीं एक पहले रखा था, एक आज रखा है. जी, वो वाला ज़्यादा लग रहा था या आज वाला ज़रा ज़्यादा मुश्किल है? पता नहीं. पता नहीं है, अभी डिसाइड कर रहे हो अभी. चलो सोच लो उसमें. ठीक है. और जनाब आप कौन है? अस्सलाम वालेकुम. आप तो नाराज सी लग रही हैं. आप नाराज हैं? आप रोई हैं क्या अभी? आपका मूड क्यों इतना ऑफ है? तो और ये बात तो आजकल महमूद हसन अशरफी साहब मुझसे कह रहे हैं मुस्तकिल, पता नहीं क्यों. आप बताइए जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? आपको सुनाएंगे हमें कुछ? सुनाएंगे आप कुछ भी सुना दीजिए. सूरह फातिहा सुना दीजिए, तिलावत, हम नात, कुछ भी. नहीं इनका मूड आज मूड नहीं. रोजा असल में इस टाइम पे रोजा बहुत लग रहा है. इन सारे बच्चों की आवाज़ आएगी हमें ज़रा इफ्तार के बाद, मेरा ख्याल है. आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम अली है. बड़ा शानदार कुर्ता पहना हुआ आपने. आप लोगों में से कौन मुझे कुछ सुनाएगा? बताएं कौन कुछ सुनाएगा मुझे. लो, जिन सबसे पूछा उनमें से सबने मना किया, और जिससे नहीं पूछा वो सारे कुछ ना कुछ सुनाने चाह रहे हैं. क्या ये खुला तजाद नहीं है ना? बताएं. चलिए आप सुनाइए मुझे कुछ. ये लीजिए माइक, बताइए. तीसरा कलमा तमजिद माने बुज़्ज़ो की. सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम. वाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, ब्यूटी. वाह. और कौन सुनाएगा मुझे? आप सुनाएंगे कुछ? सुनाइए. इलाही तेरी चौखट पे भिखारी बन के आया हूँ. जरा पाक हूँ, एक जुल्फ नदामत साथ लाया हूँ. भिखारी वो के जिसके पास झोली है ना प्याला है. भिखारी वो कि जिसको हिस्नो हवस ने मार डाला है. बताएं दीन दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर. सुकूने कल्ब की दौलत हवस की भेज चढ़वा कर. लुटा के सारी गूंजे हफरतों की सारी गूंजे हफरतों. रसिया की दलदल में सहारा लेने आया हूँ. तेरे काबे के आंचल में सहारा ले. इसी को यहीं से अगर आप आगे पढ़ते एक शेर तो क्या ही बात है. तेरे काबे के आंचल में गुनाहों की लिपट से तो मेरे पास आओ. कायनाते कल्ब अफसुरदा, इरादे मुज़महल, हिम्मत शिकस्ता हौसले मुर्दा. कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की, कि किस जंजाल में गुजरी है घड़ियां जिंदगानी की. खुलासा ये कि बस जल उनके अपनी रूह से आई से सरापा फाक्र बनकर अपनी हाजत की तबाही से तेरे दरबार में लाया हूँ अपनी अब ज़बूं हाली. तेरी चौखट के लायक है अमल
से हाथ हैं खाली, ये आंखें खुश्क हैं, या रब इन्हें रोना नहीं आता, जो लगते दाग हैं दिल में जिन्हें धोना नहीं आता, इलाही तेरी चौखट पे भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फाक़्रबंद इज़्ज़त नदामत साथ लाया हूँ। वाह यार वाह, सुभान अल्लाह। नाम क्या है आपका? हाँ, रुमैसा शेख। रोमैसा को तो पूरी आती है ये नात, रोमैसा मुझे भी पूरी नहीं आती है। ये पता है किसने लिखी है? आपने? नहीं मैंने लिखी नहीं, मैंने तो पढ़ी है। ये लिखी है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने। किसने लिखी है? चलो वो कोई बात नहीं, नात तो याद है भाई, इसके लिए बहुत सी तालियां हो भाई। और इसके अम्मा अब्बा कहाँ हैं? इसके अम्मी अब्बा वो रहे ऊपर। हाँ जी, ये तुम इतनी देर जो टीवी में आई हो, इसके पैसे कौन देगा? हाँ जी, मुझे पूरी पेमेंट चाहिए। अम्मी। अम्मी नहीं देंगी, अम्मी तो नहीं देंगी। अम्मी तो खुश हैं, वो देखो कितनी खुश हैं कि तुम। अब्बू देंगे? तौबा करो, अब्बू से तो वैसे ही अम्मी सब कुछ ले लेंगी। अब हम देंगे तुम्हें कुछ ना कुछ, ठीक है? बैठी रहो जरा इधर। मोबाइल चाहिए। अरे मोबाइल तो ले गए सारे, तुम्हारी अम्मा जीत गई सारी हैं। तुम्हारी अम्मा ने जीत के सारे मोबाइल ले लिए भाई। इस बच्ची के लिए कुछ लेकर आओ भाई यहाँ से। ये देना जरा, ये एयरवाई का ये पैकेट देना बेटा मुझे उठा के जरा। ये देना हमारे पास के लिए। जी वसीम भाई जनाब, हमारे पास है 2 से 3 मिनट, तो क्या क्यों ना दुरूद शरीफ पढ़ते हुए और सब मिलकर इस इफ्तार के वक्त जरा ब्रेक पे जाएं। महमूद भाई बस बिस्मिल्लाह, 2 से 3 मिनट हैं और वो पढ़ते हुए हम साथ ही ब्रेक पे चले जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन। जब नाम में उनके है इतना असर है, नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर है। नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर। वो हाल अगर खुद ही पूछे, वो हाल अगर खुद ही पूछे, तो बीमार आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि
وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کی جب یہ حالت ہے محتاج کی جب یہ حالت ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد جزاک اللہ. شان رمضان میں حاضر ہوتے ہیں دعا اور پھر اذان مغرب انشاءاللہ.